In this video, we discuss linear combination and linear span. First, let us read the definition. Let V be a vector space and W be a vector in V. Then W is said to be a linear combination of the vectors v1, v2, etc. Vr in V. If W can be expressed in the form W equal to k1 v1 plus k2 v2 etc. kr vr, where k1, k2 etc. kr are scalars. അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസാണ്. ഈ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വിയിലുള്ള ഒരു വെക്റ്ററാണ് ഡബ്ല്യു. ഈ വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യുവിനെ v1, v2 എക്സെട്ര വി ആർ എന്ന വിയിലുള്ള വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഡബ്ല്യുവിനെ നമുക്ക് k1 v1 പ്ലസ് k2 v2 എക്സെട്ര kr vr എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. വെർ ദിസ് k1, k2 എക്സെട്ര kr ആർ സ്കാലസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഈ ഡബ്ല്യു ഈ v1, v2 എക്സെട്ര വി ആറിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദീസ് സ്കാലാസ് k1, k2 etc. kr are called the coefficient of the linear combination. Okay, if we can represent w in this form, then the scalars used here, that is k1, k2 etc. kr are called the coefficient of the linear combination. If all these scalars k1, k2 etc. kr are 0, suppose these scalars k1, k2 etc. kr are all 0, then this linear combination is called trivial linear combination. Okay, now we consider a non-empty subset of the vector space V, which may call S. Let S be a non-empty subset of the vector space V. Then the set of all vectors which are linear combinations of vectors in S is called the linear span of S, or simply span of S. Now what is meant by a linear span of S? How to define linear span of S? Suppose we have a non-empty set S of the vector space V. നമുക്കൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് വിയുടെ ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റാണ് എസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എസ്സിലുള്ള വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി ഉണ്ട്, വെക്റ്റർ സ്പേസ് വിയുടെ ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റാണ് എസ്. Then the set of all vectors which are linear combinations of vectors in S. എസ്സിലുള്ള വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Or simply we can call this as span of S, and is denoted by span S. That is, if suppose our S equal to v1, v2 etc. vr ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay, then the span of S equal to k1 v1 plus k2 v2 etc. plus kr vr, where this k1, k2 etc. kr are scalars. Or this span S is equal to the collection of some x. Okay, collection of some x, and x has the form k1 v1 plus k2 v2 etc. kr vr. ഓക്കെ, അതായത് S1 ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എസ്സിലുള്ള എല്ലാ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പാനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തിയറം 4.1, which says that if S equal to w1, w2 etc. wr is a non-empty set of vectors in a vector space V, then the first one, the set W of all possible linear combination of the vectors in S is a subspace of V. The second one, the set W in part A is the smallest subspace of V that contains all of the vectors in S, in the sense that any other subspace that contains those vectors contains W. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കൊരു നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സം w1, w2 എക്സെട്ര wr. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് വൺ പാർട്ട് എ പറയുന്നത് the set W, this set W of all possible linear combinations of the vectors in S is a subspace of Fs. Okay, നമുക്കതിന് പ്രൂഫ് നോക്കാം. And what is our S? Our S equal to set of all W, W1, W2 etc. wr. This is a non-empty set of vectors in the vector space V. ആണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is our S? Already given that the set S is a non-empty set, so this is a non-empty set of vectors in the vector space V, and let W equal to the set of all possible linear combinations of the vectors in S. That is, if W equal to the set of all possible linear combinations of the vectors in S, then W can be expressed as W equal to the set of all k1 v1
plus K2 V2 etc. plus KR WR. Then this W equal to the set of all K1 W1 plus K2 W2 etc. plus KR WR, where this K1 K2 etc. KR are scalars. അതായത് W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ W1 W2 എക്സെട്ര WRൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് സെറ്റ് W ഈസ് എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് V. നമുക്ക് ഈ W എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് Vൻ്റെ സബ്സ്പേസ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ടു പ്രൂവ് a set is a subspace, we need to prove two conditions. The first one, we need to prove that this W is a non-empty subset of the vector space, and the second one, the W itself is a vector space under the operations defined in our V. Okay, so we have W is a non-empty subset of a vector space V, and I choose two element U, V belongs to W. ഈ ഡബ്ല്യു നിന്ന് യു വി പറഞ്ഞ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഡബ്ല്യു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് W1 W2 എക്സെട്ര WR. W1 W2 എക്സെട്ര WRൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഐ ചൂസ് യു വി ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു, ദെൻ യു ആൻഡ് വി ആർ ദ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ. യു ആൻഡ് വി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് as the linear combinations of W1 W2 etc. WR. Okay, that is since U belongs to W, we can say that there exists scalars some C1 C2 etc. CR such that U equal to C1 W1 plus C2 W2 etc. plus CR WR. And since V belongs to W and W is the set of all linear combinations of W1 W2 etc. WR, we can say that there exists scalars K1 K2 etc. KR such that V equal to K1 W1 plus K2 W2 etc. KR WR. Then what is U plus V? U plus V equal to C1 W1 plus C2 W2 etc. plus CR WR plus K1 W1 plus K2 W2 etc. plus KR WR. This is equal to C1 plus K1 into W1 plus C2 plus K2 into W2 etc. plus CR plus KR into WR. അതായത് ഈ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്ന എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? യു പ്ലസ് വി ഈസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് W1 W2 എക്സെട്ര WR. ഈ C1 K1 C2 K2 എക്സെട്ര CR KR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കാലേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? കാരണം C1 ഓരോ CJസും KJസും സ്കാലേഴ്സ് ആണ്. സോ CJ പ്ലസ് KJയും സ്കാലേഴ്സ് ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദിസ് യു പ്ലസ് വി ഈസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് W1 W2 എക്സെട്ര WR. That means this U plus V belongs to W. That is, whenever U, V belongs to W, we have U plus V also belongs to W. Now, for any scalar K, what is Ku? Ku equal to K into C1 W1 plus C2 W2 etc. CR WR, which is equal to K C1 W1 plus K C2 W2 etc. K CR WR. That means again this Ku is a linear combinations of W1 W2 WR with the scalars എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സം K CJ and G varies from 1 to R. So we can say that this Ku also belongs to W. So we get our W is a non-empty subset of the vector space V, and also this W itself is a vector space under the operations as defined in our V. That means W is a subspace of V. Okay, and what is our B? The B says that the set W in part of A is the smallest subspace of V that contains all of the vectors in S, in the sense that any other subspace that contains those vectors contain W. അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി പറയുന്നത് എ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത W, അതായത് എ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ linear combinations of the vectors in S, അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് W1 W2 എക്സെട്ര WR. ആ W ആണ്, that W is the smallest subspace of V that contains all of the vectors in S. അതായത് എസ്സിലെ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വിയുടെ സ്മോളസ്റ്റ് സബ്സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ W ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് എനി അതർ സബ്സ്പേസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദോസ് വെക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഇനി സപ്പോസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് അതർ സബ്സ്പേസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് all of the vectors in S, then
that set also contain our W. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ ഈ എസ്സിലെ എല്ലാ വെക്റ്റേഴ്സിനും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സബ്സ്പേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്പേസ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യുവിന് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദ വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എസ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം. ആൻഡ് കൺസിഡർ WI belongs to S അല്ലേ. അവർ S ഈക്വൽ ടു set of all W1, W2, etc. WR and I choose a WI arbitrarily from the set S. എസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആർബിട്രറി ഒരു എലമെൻറ്റ് WIനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ ചൂസ് അവർ സ്കാലർ KI ഈക്വൽ ടു 1. ഐ ചൂസ് എ സ്കാലർ KI ഈക്വൽ ടു 1. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ W1 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, W1നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ W1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ദിസ് W1 ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു W1. ഞാൻ എസ്സിൽ നിന്ന് W1നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐ ഓൾസോ ചൂസ് K1 ഈക്വൽ ടു 1. W1നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്കാലർ K1 ഈക്വൽ ടു 1 എന്നും ബാക്കിയുള്ള സ്കാലർസ് K2, K3 എക്സെട്ര KR ഈക്വൽ ടു 0 എന്നും സപ്പോസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ W1നെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? W1 ഈക്വൽ ടു K1 ഇൻറ്റു W1. വാട്ട് ഈസ് അവർ K1? K1 ഈക്വൽ ടു 1. സോ W1 ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു W1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു W2 എക്സെട്ര പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു സം WR എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇനി ഞാൻ എസ്സിൽ നിന്ന് W2നെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ സപ്പോസ് ദാറ്റ് K2 ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ഓൾ അതർ KJ ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ എസ്സിൽ നിന്ന് ഏതൊരു WIനെ എടുത്താലും ദാറ്റ് WI ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് W1, W2 എക്സെട്ര WR. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദിസ് ഓൾ WIs ബിലോങ്സ് ടു W അല്ലേ. W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് W1, W2 എക്സെട്ര WR ആൻഡ് വി ഹാവ് എനി WI ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് W1, W2 എക്സെട്ര WR. സോ WI ബിലോങ്സ് ടു W ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എസ് അല്ലേ. എല്ലാ ഐസിനും WIസിനും ഇത് ട്രൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സെറ്റ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് W. ആൻഡ് now we suppose that there exists another subspace W1 of V that contains all of the vectors in S. ഇനി നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ഈ എസ്സിലെ എല്ലാ വെക്റ്റേഴ്സിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സബ്സ്പേസ് W1 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റായി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ W ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് സബ്സ്പേസ് എന്നായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് അനദർ സബ്സ്പേസ് W1 ഓഫ് V ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദ വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് our W is a subset of this W1 എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിൻസ് W1 is a subspace of V, it is closed under addition and scalar multiplication അല്ലേ. അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ആൻഡ് സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സബ്സ്പേസ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡബ്ല്യൂയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെക്റ്റർ എടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ W1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൻസ് സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഓൺ W1 വി ഹാവ് ദാറ്റ് KW1 ബിലോങ്സ് ടു W1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ KW1 ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ KW2 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിൻസ് അഡീഷൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് വി ഹാവ് KW1 പ്ലസ് KW2 ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു W1 അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് W contain all linear combinations of vectors in S. And so W is a subset of W1. That means our W is the smallest subspace of V that contains all of the vectors in S. Now we have a remark which says that if S is a non-empty subset of the vector space V, then span S is the smallest subspace of V that contains all of the vectors in S. V പറഞ്ഞൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റാണ് എസ് എങ്കിൽ span S is the smallest subspace of V that contains all of the vectors in S. ഈ എസ്സിലെ എല്ലാ വെക്റ്റേഴ്സിനും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വിയുടെ സ്മോളസ്റ്റ് സബ്സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് span S ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് span S is the subspace of V generated by S. And if our S is a non-empty set, then span phi equal to set 0. Okay, now we have some examples. Okay, the first example, consider the subset is equal to 1, 0, 0, 1 of the Cartesian plane R square.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഞാനൊരു എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആർ സ്ക്വയറിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിരിക്കും. സോ ഐ ചൂസ് എ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ സ്ക്വയർ. ഈ ആർ സ്ക്വയറിന് ഞാനൊരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദിസ് എക്സ് കോമ വൈ ആസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു 1,0 പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു 0,1. അല്ലേ, ഈ ആർ സ്ക്വയറിന് ഏത് എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്താലും ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സം എക്സ് കോമ വൈ, ദെൻ ദാറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് that is equal to x into 1,0 plus y into 0,1. Hence ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആർബിട്രറി ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എസ്, ആൻഡ് സോ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ. അല്ലേ, അപ്പോൾ അതായത് ആർ സ്ക്വയറിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏത് എലമെൻറ്റിനും നമുക്ക് ഈ 10 0 1 ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ we have span of S. What is our set? S is equal to 1 0 0 1 equal to r square. Now second example, let S equal to E1 E2 etc. En. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം E1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? E1 equal to 1 0 0 0, E2 equal to 0 1 0 etc. En equal to 0 0 0 1. That means Ej is the n table whose jth coordinate is 1 and all other coordinate are 0. അല്ലേ, Ej എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ j കോർഡിനേറ്റ് 1 ആയിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാ കോർഡിനേറ്റും 0 ആയിരിക്കും. That if we consider our set equal to S equal to E1 E2 etc. En, which is a subset of Rn. Okay, now I choose an arbitrary element of Rn. Rnൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ആർബിട്രറി എലമെൻറ്റ് എക്സിന് ചൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Rnലെ എലമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദ എക്സ് ഹാസ് എ ഫോം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം ഒരു എൻ ടേബിൾ ആയിരിക്കും അത്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു x1 x2 etc. xn. Then we can write the vector xx. എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു x1 x2 etc. xn ഈക്വൽ ടു x1 ഇൻറ്റു 1 0 0 0 പ്ലസ് x2 ഇൻറ്റു 0 1 0 0 etc. പ്ലസ് xn ഇൻറ്റു 0 0 1. ദാറ്റ് ഈസ് x1 ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് 1 0 0 0, ദാറ്റ് ഈസ് E1 പ്ലസ് x2 E2 etc. പ്ലസ് xn En. That means any element of Rn can be expressed as the linear combinations of E1, E2 etc. En. Okay, so we can say that this Rn is generated by this E1, E2 etc. En. Okay, that means span is that is span of E1, E2 etc. En equals our Rn. Now look at the third example. Consider R3 and span of 1 0 0. What is mean by a span of set? We can recall the definition. What is mean by a span is? Span is the set of all vectors which are linear combinations of vectors in S. So span 1 0 0 means the set of all vectors which are linear combination of 1 0 0. So span 1 0 0 equal to linear combinations of 1 0 0, that is some alpha into 1 0 0, alpha belongs to R, which is equal to set of all alpha 0 0 alpha belongs to R. Hence the subspace of R3 is spanned by the set 1 0 0, and this is then the alpha 0 0, which means this is the x-axis. And in R3 we have span 1 0, in R3 we have span 1 0 0 comma 0 0 1. Consider span 1 0 0 comma 0 0 1, which means the set of all vectors which are the linear combinations of 1 0 0 0 0 1. Of the 1 0 0 into 0 0 1 linear combinations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there exists some scalar some x comma z such that x into 1 0 0 plus z into 0 0 1, which is equal to x 0 z x comma z belongs to R. ഇതെന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് കോമ 0 കോമ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് എക്സ് സെറ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലേ, വൈ ഈസ് സബ്സെറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ എക്സ് സെറ്റ് പ്ലെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ വെക്ടർ സ്പേസ് Pn. The vector space Pn of all polynomials of degree less than or equal to n. Then I choose a polynomial p of x in Pn. ഈ Pnൽ നിന്ന് ഞാൻ polynomial p of x നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Then this p of x can be represented as p of x equal to an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus etc. plus a1x plus a naught. That means this p of x is a linear combinations of
എക്സ് റൈസ് ടു എൻ, എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1, എക്സെട്ര എക്സ് കോമ 1 അല്ലേ. എനി പോളിനോമിയൽ in Pn can be expressed as the linear combinations of 1, x, x square, etc. x raised to n minus 1, xn. That is, we can write the space of the vector space Pn equals span 1, x, x square, etc. x raised to n. That means we can express any polynomial as the linear combination of this 1, x, x square, etc. x raised to n. Okay, now we have a remark. It is important to recognize that the spanning sets are not unique. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ സ്പാനിങ് സെറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിരുന്നു പഠിച്ചത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മൾ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റാണ് 1, 0, 0, 1. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ആർ ഓർ ഈക്വൽ ടു n, ദാറ്റ് ഈസ് Pn-ൻ്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റാണ് 1, x, x square, etc. x raised to n. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഈ റിമാർക്ക് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണീക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്റ്റർ സ്പേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, any element of R square can be expressed as the linear combination of 1, 0, 0, 1. That means span of 1, 0, 0, 1 equal to R square ആയിരുന്നു. R square സ്പാനിങ് സെറ്റാണ് സെറ്റ് 1, 0, 0, 1 എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ലെറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് k, 0, 0, k, എസ് ഈക്വൽ ടു k, 0, 0, k ഇനൊരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ സ്പാൻ ആർ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയറിനകത്തുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും ഈ k0ൻ്റെയും 0kൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഐ ചൂസ് എ x belongs to r square, that is x equal to some x, y belongs to r square. Then this x, y can be expressed as x, y equal to x by k into k, 0 plus y by k into 0, k. That is, this x, y can be expressed as the linear combinations of k, 0 and 0, k, which means that spanning set are not unique. കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ 1, 0, 0, 1 എന്നൊരു സ്പാനിങ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ദിസ് സെറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു k0, 0, k ഈസ് ഓൾസോ എ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ സ്പാനിങ് സെറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് യുണീക്ക്. Now we have a theorem 4.2. If S equal to V1, V2, etc. Vr and S1 equal to W1, W2, etc. Wk are non-empty sets of vectors in a vector space V, then span of V1, V2, etc. Vr equal to span of W1, W2, etc. Wk if and only if each vector in S is a linear combination of those in S1 and each vector in S1 is a linear combination of those in S. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഉണ്ട്, എസ്സും അതുപോലെ S1ഉം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഫ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് V, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ എസ്സിൻ്റെയും S1ൻ്റെയും സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഈക്വലാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഈ എസ്സിനകത്തുള്ള ഏത് വെക്റ്റർ എടുത്താലും ആ വെക്റ്ററിനെ എനിക്ക് S1ലെ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സിമിലർലി S1ലെ ഏത് വെക്റ്റർ എടുത്താലും എനിക്ക് ആ വെക്റ്ററിനെ എസ്സിലെ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായി എഴുതാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എസ്സിൻ്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റും S1ൻ്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷനാണ്. ഇത് കോൺവേഴ്സ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം.